تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایران کا جو رسپانس ہے پہلے جیسا ہی غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے یا وہ کوئی اس پہ سینسیبلی بیہیو کرتا ہے. ادروائز اس وقت کی جو خطے کی جو صورتحال ہے، اس وقت جو مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اور اس وقت ہم ریڈ سی میں جو صورتحال بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ خطہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی قسم کی جو چنگاری ہے وہ کوئی بڑی آگ کا باعث بن جائے. بہرحال یہ ایک جو باقاعدہ پاکستان کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے، اس میں اس کی جو عالمی میڈیا میں جس طرح سے کوریج ہو رہی ہے، پاکستان کے موقف کو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے. اور ایران کی جانب سے جو جارحیت کی گئی ہے، اس کو جو عالمی دنیا ہے اس کی جانب سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. اچھا عادل، یہ بتائیے گا کہ اس پریس ریلیز میں کیا کوئی نام بھی فراہم کیے گئے ہیں جو سر فہرست ہوں دہشت گردوں کے جن کی ہلاکت ہوئی ہے، یا ہم نے آج یہ جو آپریشن کیا ہے، جو سٹرائکس کی ہیں، ان میں کس حد تک ان تنظیموں کو ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کچھ اس طرح کی ڈیٹیلز بھی فراہم کی گئیں کیا؟ جی بالکل، اس میں جو نام سامنے آئے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہائیڈ آؤٹس جنہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ بدنام زمانہ جو دہشت گرد ہیں، جس میں دوستہ عرف چیئرمین، اس میں بجر، سوغات اور ساحل، شفق اور اصغر علی اور عرف بشام اور وزیر عرف وزی جو ہیں ان دہشت گردوں میں شامل تھے. یہ بدنام زمانہ جو دہشت گرد تھے یہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے اور یہ وہاں بیٹھ کر اور بلکہ ان دہشت گردوں کے خاندان بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ وہاں پر نہ صرف اپنے فیملیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں بلکہ وہاں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں، ان کو فیڈ کیا جاتا ہے اور وہ وہاں سے پلان کر کے یہاں پر پھر دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو پاکستان آرم فورسز جو ہیں ان کے پاس یہ کافی عرصے سے انٹیلیجنس بیسڈ اطلاعات تھیں اور یہ بہت سے کنکریٹ ایویڈنس جو ہیں یہ ڈوزیئر کی صورت میں شیئر بھی کیے گئے اور اب یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ خدا نخواستہ پاکستان میں بڑی دہشت گرد کاروائیوں کی پلاننگ بھی کر رہے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ بہت ایکوریسی کے ساتھ یہ ایک حساس ترین آپریشن تھا جو کیا گیا اور اس میں جو علی صبح جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں یہ تمام دہشت گرد اور ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے. ٹھیک. اچھا، اور ساتھ ہی عدیل، یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں ان سبھی کا تعلق بی ایل اے اور بی ایل ایف سے ہے؟ جی، یہ بی ایل اے اور بی ایل ایف سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے اور یہ دونوں کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان سے تعلق رکھنے والے مزید کچھ لوگ بھی وہاں پر موجود ہونے کی اطلاعات ہیں اور جو نمبرز ہیں وہ ایرانی میڈیا کی جانب سے مختلف بتائے جا رہے ہیں، لیکن جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے جو نمبر شیئر کرنے کے حوالے سے جو عالمی میڈیا بتا رہا ہے یہ 7-8 سے زیادہ ہیں اور ان کا جو تعلق ہے یہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہیں یہ ان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا اور مرگ بر سرماچار اس آپریشن کا نام دیا گیا. آج دفتر خارجہ میں یہ کوشچن بھی کیا گیا کہ کیا یہ جس طرح اس آپریشن کو ایک نام دیا گیا ہے تو عام طور پہ اس طرح کی جو نوعیت کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں چونکہ دہشت گرد تو مسلسل پاکستان مخالف سرگرمیوں میں وہاں بیٹھ کے ان سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تو کیا ان کو آگے بھی لے کے جایا جائے گا؟ تو اس میں پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اس حوالے سے اب جو قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، بڑے اہم فیصلے اس اجلاس میں متوقع ہیں. تو پاکستان یہ چاہتا ہے برحال کہ ڈائیلاگ اور کوآپریشن ہی بائی لیٹرل ایشوز کو ریزالو کرنے کا، خاص طور پہ جو دونوں ہمسایہ ممالک ہوا کرتے ہیں، دونوں برادرانہ ملک ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوآپریشن اور ڈائیلاگ سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. ہو سکتے ہیں. اور اسی تناظر میں عدیل آج ہی واپس آ رہے ہیں نگران وزیر اعظم بھی، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلائے جانے کا امکان ہے، اس میں بھی بہت سے اہم امور اسی سے ریلیٹڈ ڈسکس ہوں گے. بالکل خالصتاً اسی ایشو پہ بلایا جا رہا ہے، انتہائی حساس معاملہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ
ये मामला एक हमसाया मुल्क के साथ है जिसको पाकिस्तान एक ब्रदर मुल्क कहता है। पाकिस्तान ने इस ब्रदर मुल्क पे बहुत से एहसानात किए हैं। एक ऐसा मुल्क ईरान जो कि आलमी पाबंदियों के बायस खुद जो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है कि पाकिस्तान ने माजी में बहुत से मामलात में उससे सपोर्ट किया है। जो इस्लामी ममालिक के दरमियान बहुत से इश्यूज हैं उनमें पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल पोजीशन लेकर बड़ी मेहरबानी और एहसान किया और वो अलग बात है उसका नतीजा इस सूरत में देखने को मिला। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल वर्जन में ये कहा कि हम अपने ब्रदर मुल्क की सालमियत का एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो मामला है चूंकि ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान की सरहदों के एहतराम का मामला है और इसमें पाकिस्तान को जो दरपेश वहां से खतरात थे उसकी वजह से ये इकदाम उठाना पड़ा और इसकी जिम्मेदारी भी ईरान पे चूंकि इसलिए आयद होती है कि जो उसकी जानिब से चंद घंटे कबल जो गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जो इकदाम उठाया गया, पाकिस्तान ने पहले ही तंबीह भी कर दी थी कि इसके नताइज इसकी जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। लेकिन ईरान पर आयद होगी। ठीक है दिल, आप साथ रहिएगा। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ISPR की जानिब से भी बाकायदा तौर पर अब प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, कैसे देखते हैं आप इस प्रेस रिलीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फौज की जानिब से ये रिस्पॉन्स आना जरूरी था क्योंकि ये एक अस्करी ऑपरेशन था। हमने वजारत खारजा का रिस्पॉन्स देख लिया जो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दिया और अस्करी इदारों का काम है कि वो अपने मुल्क के लोगों को ब्रीफ करें। उन्होंने बता दिया कि ड्रोन का, रॉकेट्स का और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके अंदर जो जगहों को निशाना बनाया गया, कोई सिविलियन कैजुअल्टी उसके अंदर नहीं हुई, उसके अंदर दहशतगर्दों को जो है निशाना बनाया गया और ये वो दहशतगर्द थे जिनको पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जराइम में मतलूब थे और बारहा हम ईरान को इस चीज से बावर करा चुके थे माजी के अंदर और उनको कहते रहे कि आप इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह इसका जवाब नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि जो अमन मुआहदा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान था वो परसों रात ईरान ने खुद उसको जो है वायलेट किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने 24 घंटे से ज्यादा इंतजार किया और कहा कि आप कोई इसका मस्बत जवाब पेश करें सामने कि आपने ऐसा क्यों किया और या आप इसके ऊपर माजरत करें। लेकिन जब फॉरेन मिनिस्टर के डेवोस के अंदर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने जब ये कह दिया कि हाँ ये हमने हमले किए, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी ढटाई से उन्होंने ये बोला। इस बात का फिर अस्करी रिस्पॉन्स आना था और वो आया और मेरे ख्याल में हमेशा की तरह अफवाज पाकिस्तान ने कौम के उमंगों और जो ख्वाहिशात थी उनका एहतराम करते हुए कौम का सर फख्र से बुलंद किया। हमें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भी याद है जब भारत को जो है दंदान शिकन जवाब दिया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो अभिनंदन की जो मूछें थी वो ऊपर से नीचे कर दी थी। लेकिन मकसद यहाँ ये है कि अभी जो मामलात हैं ईरान के ये उनके पास मौजूद हैं, उनके कोर्ट में हैं। ईरान को अब मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि इस किस्म की स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है वो उनका ये धौंस और धांधली वाला मामला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। उनको समझ जाना चाहिए था जब हमने उनके सफीर को वापस कर दिया था और अपने को बुला लिया था तो हमें ये उनको समझना चाहिए था कि पाकिस्तान कितना सीरियस है इस मामले पे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से इसके ऊपर पजीराई मिल रही है। पूरी दुनिया के जो वजारत खारजा हैं वो पाकिस्तान के हक में है और ईरान के इस इकदाम को जो है वो बुरी नजर से देखा जा रहा है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, आप न्यूक्लियर रियासत की टेरिटरी को वायलेट नहीं करते जबकि आपके पास मुतअद्दिद हॉटलाइंस मौजूद हों जो कि इंटेलिजेंस सतह पे, मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पे और खारजा की सतह के ऊपर मौजूद हों। आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया और हमारी टेरिटरी को वायलेट किया और फिर धड़ल्ले से आप ये बोलते रहे कि हाँ हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी को जो है आपने चैलेंज किया, लेकिन साथ ही साथ जो इनका हमला हुआ था किरमान के अंदर उसके ऊपर तो ISIS अफगानिस्तान ने जो है जिम्मेदारी कबूल की थी।
तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए था, बजाय इसके कि पाकिस्तान को आपने जो है वो निशाना बनाया। और फिर अभी डॉक्टर जयशंकर जो कि भारतीय वजीर हैं, वो अभी वहां से 5 घंटे हुए नहीं थे कि ईरान से निकले और हमारे ऊपर हमला कर दिया। इससे बहुत सारे जो सवाल हैं वो जन्म लेते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर शंकर ने भी वहाँ यही बात की कि आपकी तरफ से दरअंदाजी होती है और भारत के अंदर जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो पनपने का मौका मिलता है। यानी कि ईरान के हवाले से मुतअद्दिद ममालिक जो है वो ये अब बातचीत कर रहे हैं मेरे और ख्याल अपने है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं।